Hallelujah. Hallelujah. It's good to be back in the presence of the Lord. Hallelujah. Let us all bow down in His mighty presence. Let us all give thanks to one true God. Let us all say, thank you, Father, for this wonderful day, O Father. We are in your tabernacle, O Father, to praise you, to worship you, O God. Thank you, Father, for this wonderful day, O God. Many, O God, doesn't have this privilege, O God, to praise you, O Father. But for us, O God, you have given the life, O God. Lord, you have given the breath, O Father, to praise you, to worship you, O God. Lord, we thank you for each and every goodness, O Father, that you have been doing in our lives, O Father. Yes, Father, things might be difficult, O Father. Yes, Lord, circumstances might be difficult, O Father. But, O Father, when we start praising you, O God, when we start giving praises to your mighty name, O Father, Lord, you're going to change each and everything, O God. Lord, you're going to turn our sorrows into joy, O Father. Yes, come on, church. Open your hearts and praise Him. Open your mouth and praise Him. When you start praising God, the Lord God will come in our midst. He's going to do miracles in our lives. When you start praising Him, when you start giving each and everything into His mighty hands, the Lord God will come in our presence and He's going to do mighty things in His presence. Let us all give thanks to Him. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ಕರ್ತನಿಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಿಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ಆತನು ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯಾಗಿರುವಂತ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿತ್ಯನಾದ ತಂದೆ, ಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರಭುವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸ್ತುತಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ ಕೂತುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವಂತ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿರಿ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿರಿ. 24 ದೇವ ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡು ಕರ್ತನು ಪರಿಶುದ್ಧನು 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 ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಿಗೆ, ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಂತ ಜನರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂತ ನಾವುಗಳು ಸಹ ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಪಡೋಣ. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿ ಉಂಟೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟು ಅಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಸ್ತುತಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿಜ್ಞಾಪಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವಾದಿ ದೇವ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Thank you, Jesus. We praise you, we praise you, we praise you, oh God. Praise God. Let us sing this song and praise the Lord. Happiness forever, my Jesus give to me. Happiness forever, my Jesus give to me. Praise Him, praise Him, praise Him forever. And praise Him, praise Him, praise Him forever. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. And praise Him, praise Him. I'll praise Him, praise Him, praise Him forever. Happiness under the shadow of the Almighty. I shall dwell under the shadow of the Almighty. He's my rock and my refuge. I will cling to Thee. He's my rock and my refuge, I will cling to Thee. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. And praise Him, praise Him, praise Him forever. And praise Him, praise Him, praise Him forever. 1,000 to the left, 10,000 to the right, oh, we have got the blood of Christ. 1,000 to the left, 10,000 to the right, oh, we have got the blood of Christ. Angels, angels, I never see, but I will cover me. Angels, angels, I never see, but in this cloud they cover me. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. And praise Him, praise Him, praise Him.
forever. I'll praise Him, praise Him, praise Him forever. I shall tread on the lion and the adder, I shall trample them. I shall tread on the lion and the adder, I shall trample them. He has given me power and authority over the enemy. He has given me power and authority over the enemy. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. I'll praise Him, praise Him, praise Him forever. I'll praise Him, praise Him, praise Him forever. Happiness forever, my Jesus gives to me. Happiness forever, my Jesus gives to me. I'll praise Him, praise Him, praise Him forever. I'll praise Him, praise Him, praise Him forever. Hallelujah, praise the Lord. 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 I'll praise Him, praise Him, praise Him forever. 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 Happiness forever, my Jesus gives to me. Happiness forever. Come on, church. With happiness, with joy, let us sing the Lord and praise Him. Praise Him, praise Him, praise Him forever. I praise Him, praise Him, praise Him forever. I praise Him, praise Him, praise Him Forever, O Lord, I praise you, Father. I worship you, O God. Forever and ever, O God. Until the last breath of my life, O Father. I praise you, O Father. I'll praise Him, praise Him, praise Him forever. I'll praise Him, praise Him, praise Him forever. Yes, church. When we start praising Him, when we start giving each and every praises, the Lord God is going to do miracles in our lives. Because He is our Father and we are His children. Yes, church, when you start praising Him from the bottom of your heart, when you give each and everything into His mighty hands, when you start praising Him, happiness forever, my God will give to us. Our God is an awesome God, people. Our God is always with us. Whatever your circumstances might be, whatever troubles you are undergoing through, but our God is an everlasting Father. He is an immortal God. He lives even now, forever and ever. When you start praising Him, when He starts hearing His children's prayer, He's going to come in the presence and He's going to do mighty things in their lives. Let us all stand up in His mighty presence. Let us all give praises to one true God. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡೋಣ. ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡೋಣ. Let us all make joy. Let us all shout with joy to the Lord and praise His mighty name. Make a joyful shout to the Lord. Serve the Lord
gladness. Come before His presence with singing. Know that the Lord is God. Make a joyful shout to the Lord. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Know that the Lord is God. It's He who has made us, and we are His people. The sheep of His pasture, and we are His people. It's He who has made us, and we are His people. The sheep of His pasture, and we are His people. Make a joyful shout to the Lord. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Know that the Lord is God. Make a joyful shout to the Lord. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Know that the Lord is God. Enter into His gate with thanksgiving and with praise. Be thankful to Him and bless His holy name. Enter into His gate with thanksgiving and with praise. Be thankful to Him and bless His holy name. Make a joyful shout to the Lord. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Know that the Lord is God. Make a joyful shout to the Lord. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Know that the Lord is God. For the Lord God is good. His mercy is everlasting. His faithfulness endures through all the generations. For the Lord God is good. His mercy is everlasting. His faithfulness endures through all the generations. Make a joyful shout to the Lord. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Know that the Lord is God. Make a joyful shout to the Lord. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Know that the Lord is God. Make a joyful shout to the Lord. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Know that the Lord is God. Come before His presence with singing. Know that the Lord is God. Come before His presence with singing. Know that the Lord is God. Come before His presence with singing. Know that the Lord is God. Let us all give a big shout to the Lord. Let us all clap our hands and worship His one true name. Let us all give praises to His mighty name. When we start praising Him, when we start giving each and everything into His mighty hands, the Lord God is going to do miracles in our lives. We should always praise Him. We should always worship Him. We should always give thanks to His mighty name. Hallelujah. Whoever believes, when you start praising Him,
whatever your circumstances might be, whatever situation you're undergoing through, everything is going to change. Hallelujah. ನೀವು ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆರಾಧಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವೆಂತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ, ಎಂತ ಕಷ್ಟ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ, ದೇವರು ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಂಬಿಕೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಕರ್ತನಿಗೆ ನಾವು ಜಯಘೋಷವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಿಕೋ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 7ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಧ್ವನಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರಿಗಿದ್ದಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಡಿಗಳನ್ನು ತೂರಿಗಳನ್ನು ಊದುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿದ್ದಂತ ಎರಿಕೋ ಕೋಟೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಯಿತು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲೂ ಸಹ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎರಿಕೋ ಕೋಟೆಗಳು ಇದ್ದರೂ ಸಹ, ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಂಬಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡಲು ನಮಗೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ರಕ್ಷಕನೇ ರಕ್ಷಕನೇ ಅದ್ಭುತ ರಕ್ಷಕನೇ, ರಕ್ಷಕನೇ ರಕ್ಷಕನೇ ಅದ್ಭುತ ರಕ್ಷಕನೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಧುರ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಧುರ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ. ತಂದಾನೆ ತಾನೇ ತಾನೇ ತಂದಾನೆ ತಂದಾನೆ ತಾನೇ ತಾನೇ ತಂದಾನೆ ತಾನೇ ತಂದಾನೆ ತಾನೇ ತಂದಾನೆ ನಾನಾ ತಾನೇ ತಂದಾನೆ ನಾನಾ ತಾನೇ ತಂದಾನೆ ನಾನಾ. ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವೇ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವೇ ಆಗಿರುವಾತನೇ ಪರಿಶುದ್ಧ, ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ನಡೆಸಿದಾತನೇ ಪರಿಶುದ್ಧ. ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವೇ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವೇ ಆಗಿರುವಾತನೇ ಪರಿಶುದ್ಧ, ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ನಡೆಸಿದಾತನೇ ಪರಿಶುದ್ಧ. ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಧುರ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಧುರ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ. ತಂದಾನೆ ತಾನೇ ತಂದಾನೆ ತಂದಾನೆ ತಾನೇ ತಂದಾನೆ ತಾನೇ ತಂದಾನೆ ನಾನಾ ತಾನೇ ತಂದಾನೆ ನಾನಾ ತಾನೇ ತಂದಾನೆ ನಾನಾ ತಾನೇ ತಂದಾನೆ ನಾನಾ. ಎರಿಕೋ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಕೇಳಿ ಕೆಡವಿದಾತನೇ ಪರಿಶುದ್ಧ, ಸಕಲ ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದ ಶತ್ರು ಭಯದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದಾತನೇ ಪರಿಶುದ್ಧ. ಎರಿಕೋ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಕೇಳಿ ಕೆಡವಿದಾತನೇ ಪರಿಶುದ್ಧ, ಸಕಲ ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದ ಶತ್ರು ಭಯದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದಾತನೇ ಪರಿಶುದ್ಧ. ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಧುರ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಧುರ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ. ತಂದಾನೆ ತಾನೇ ತಾನೇ ತಂದಾನೆ ತಂದಾನೆ ತಾನೇ ತಾನೇ ತಂದಾನೆ ತಾನೇ ತಂದಾನೆ ನಾನಾ ತಾನೇ ತಂದಾನೆ ತಾನಾ ತಾನೇ ತಂದಾನೆ ತಾನಾ ತಾನೇ ತಂದಾನೆ ತಾನಾ. ಕಹಿಯ ನೀರನ್ನು ಸಿಹಿಯನ್ನಾಗಿಯೇ ಮಾಡಿದಾತನೇ ಪರಿಶುದ್ಧ, ಬಂಡೆ ಸೀಳಿದ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿಯೇ ದಾಹ ತಣಿಸಿದ ಪರಿಶುದ್ಧ. ನೀರನ್ನು ಸಿಹಿಯನ್ನಾಗಿಯೇ ಮಾಡಿದಾತನೇ ಪರಿಶುದ್ಧ, ಬಂಡೆ ಸೀಳಿದ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿಯೇ ದಾಹ ತಣಿಸಿದ ಪರಿಶುದ್ಧ. ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಧುರ,
ವಾಕ್ಯವೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಧುರ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ. ತಂದಾನೆ ತಾನಾನೆ ತಾನೇ ತಂದಾನೆ, ತಂದಾನೆ ತಾನಾನೆ ತಾನೇ ತಂದಾನೆ, ತಾನೇ ತಂದನ್ನಾನೆ ತಾನಾನ, 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 ತಾನೇ ತಂದನ್ನಾನೆ ತಾನಾನ. ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವೇ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವೇ ಆಗಿರುವಾತನೇ ಪರಿಶುದ್ಧ, ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ನಡೆಸಿದಾತನೇ ಪರಿಶುದ್ಧ. ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವೇ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವೇ ಆಗಿರುವಾತನೇ ಪರಿಶುದ್ಧ, ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ನಡೆಸಿದಾತನೇ ಪರಿಶುದ್ಧ. ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಧುರ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಧುರ, 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 ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ. ತಂದಾನೆ ತಾನಾನೆ ತಾನೇ ತಂದಾನೆ, ತಂದಾನೆ ತಾನಾನೆ ತಾನೇ ತಂದಾನೆ, ತಾನೇ ತಂದನ್ನಾನೆ ತಾನಾನ, ತಾನೇ ತಂದನ್ನಾನೆ ತಾನಾನ, ತಾನೇ ತಂದನ್ನಾನೆ ತಾನಾನ, ತಾನೇ ತಂದನ್ನಾನೆ ತಾನಾನ, ತಂದನ್ನಾನೆ ತಾನಾನ, ತಾನೇ ತಂದನ್ನಾನೆ ತಾನಾನ, ತಾನೇ ತಂದನ್ನಾನೆ ತಾನಾನ, ತಾನೇ ತಂದನ್ನಾನೆ ತಾನಾನ. ರಕ್ಷಕನೇ ರಕ್ಷಕನೇ ಅದ್ಭುತ ರಕ್ಷಕನೇ, ರಕ್ಷಕನೇ ರಕ್ಷಕನೇ ಅದ್ಭುತ ರಕ್ಷಕನೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಧುರ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ, 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 ನಿನ್ನ ನಾಮ. Let us all feel His presence, people. ಆತ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಆತನ ಆತ್ಮವು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಧುರ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ. ರಕ್ಷಕನೇ ರಕ್ಷಕನೇ ಅದ್ಭುತ ರಕ್ಷಕನೇ, ರಕ್ಷಕನೇ ರಕ್ಷಕನೇ ಅದ್ಭುತ ರಕ್ಷಕನೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಧುರ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಧುರ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ. ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ದೇವರು, ಎರಿಕೋ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಮುರಿದಂತ ದೇವರು, ಯೋರ್ದಾನ್ ನದಿಯನ್ನು ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಂತ ದೇವರು, ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದಂತ ದೇವರು, ಅದೇ ದೇವರು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ.
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕರ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆತನನ್ನು ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆತನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು, ಆತನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದಂಥ ಘನವನ್ನು, ಮಾನವನ್ನು, ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕರ್ತನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಆತನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಆತನಿಗೆ ಘನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನು ಅಂತ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಗಳಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಿಂದ ನೀವು ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೇವಾದಿ ದೇವನು ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆತನು ಆತ್ಮವನ್ನು ಸುರಿಸಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ರಾಜ್ಯ, ಅಪ್ಪ ಇಷ್ಟುವರೆಗೂ ರಾಜ್ಯ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಇಷ್ಟವರೆಗೂ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನನ್ನು ದಾರಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಡೆಸಿದಂತ ನಿನ್ನ ಮಹಾಕೃಪೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ದೇವರೇ, ನೀವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವ ದೇವರಪ್ಪ, ಆದಿಯು ಅಂತ್ಯವು ನೀನೇ ಆಗಿದ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ದೇವರೇ, ನೀವೇ ರಾಜ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವ ದೇವರಾಗಿದೆಯಾ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಪಡೋಣ. ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸೋಣ. ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕ, ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವನು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವನು, ಎಂತ ಆನಂದ. ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕ, ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವನು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವನು, ಎಂತ ಆನಂದ. ನಾನು ಹಾಡಿ ಹರ್ಷಿಸುವೆ, ಕುಣಿದಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ನಲಿವೆ. ನಾನು ಹಾಡಿ ಹರ್ಷಿಸುವೆ, ಕುಣಿದಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ನಲಿವೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಓಡಿಸಾರುವೆ, ನನ್ನೇಸು ಜೀವಿಸುವ, ನನ್ನೇಸು ಜೀವಿಸುವ. ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕ, ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವನು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವನು, ಎಂತ ಆನಂದ. ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಓಡಿ ಬಂದ, ಸಂತೈಸಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ. ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಓಡಿ ಬಂದ, ಸಂತೈಸಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ. ನನ್ನ ಪಾಪವೆಲ್ಲ ಅಳಿಸಿ, ನನ್ನ ಪಾಪವೆಲ್ಲ ಅಳಿಸಿ, ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿಸಿದ, ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿಸಿದ. ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕ, ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವನು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವನು, ಎಂತ ಆನಂದ. ಪ್ರೇಮಾಭಿಷೇಕದಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿ ದಿನವು ನಡೆಸಿ, ಪ್ರೇಮಾಭಿಷೇಕದಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿ ದಿನವು ನಡೆಸಿ. ಸೈತಾನನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು, ಸೈತಾನನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತಂದ, ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತಂದ. ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕ, ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವನು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವನು, ಎಂತ ಆನಂದ. ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ದಾಟಿ ಹೋಗುವೆ, ಯೋರ್ದಾನ ತುಳಿದು ನಡೆವೆ. ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ದಾಟಿ ಹೋಗುವೆ, ಯೋರ್ದಾನ ತುಳಿದು ನಡೆವೆ. ಎರಿಗೋವ ಸುತ್ತಿ ಬರುವೆ, ಎರಿಗೋವ ಸುತ್ತಿ ಬರುವೆ. ತುತ್ತೂರಿ ಊದಿ ಗೆಲ್ಲುವೆ, ತುತ್ತೂರಿ ಊದಿ ಗೆಲ್ಲುವೆ.
ಕೊಡುವನು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವನು. ಎಂತ ಆನಂದ, ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕ, ಜಯವನು ಕೊಡುವನು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವನು. ಎಂತ ಆನಂದ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್. ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಗೆ ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹಾಗೆ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾಪಿಸುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಪಡೋಣ. ಕರ್ತನಾದ ದೇವರೇ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ರಾಜ ಈ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ರಾಜ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕರ್ತನೇ, ನೀನು ಮುಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಹಸ್ತವು ರಾಜ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳು ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್. Hallelujah. Hallelujah. Today's message is growing in spiritual maturity from deal to unconditional faith. ಈ ದಿನದ ಸಂದೇಶದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯು ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಬೇಷರತ್ತಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಪರಿಪಕ್ವತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದು. For reference, let us refer to Hebrew chapter 5 verse 12. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಭಾಗವು ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಾಕ್ಯ. For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principles of the oracles of God, and you have come to need milk and not solid food. For everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness, for he is still a babe. But solid food belongs to those who are of full age, that is, those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. ಕಾಲವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಬೋಧಕರಾಗಿರಬೇಕಾಗಿದ್ದರೂ ಒಬ್ಬನು ನಿಮಗೆ ದೈವೋಕ್ತಿಗಳ ಮೂಲ ಪಾಠಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿ ಕಲಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀವು ಹಾಲು ಕುಡಿಯತಕ್ಕವರೇ ಹೊರತು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನತಕ್ಕವರಲ್ಲ. ಹಾಲು ಬೇಕಾದವನು ಕೂಸಿನಂತಿದ್ದು ನೀತಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವವಿಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಆಹಾರವು ಪ್ರಾಯಸ್ಥರಿಗೋಸ್ಕರ, ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎಂಬ ಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿದವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿದೆ. Hallelujah. 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 Here, Apostle Paul says that you are still a babe because you behave like a babe. ಇಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನೀವು ಇನ್ನೂ ಕೂಸಿನಂತಿದ್ದೀರಿ, ಅಂದರೆ ಮಗುವಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವರ್ತನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮಗುವಿನಂತಿದೆ. Still you are not grown to adulthood. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಯಸ್ಥರಾಗಿ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ. Still you are not acquired the skill of exercising the skill to discern both good and evil. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎಂಬ ಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿಯದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. Child does not know what is good, what is bad. ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. It demands
whatever she or he thinks that is good for them. ಆ ಒಂದು ಮಗುವು ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೋ ಅದು ಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಡುತ್ತದೆ. But the parents know what is best for the child. ಆದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತು. The child's behavior is always it demands something conditional. If I have to do this, you have to do this to me. ಮಗು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದರ ಗುಣ ಏನೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. That's a usual thing. The child always look for something, for them. ಮಗು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ದೊರೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾರೆ. Whenever father, mother say something, you do this, immediately say, will you give me a chocolate? Or will you give me this one? Like that one, they start demanding to do certain things. ತಂದೆ ತಾಯಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಅದನ್ನು ಮಾಡು, ಇದನ್ನು ಮಾಡು ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀಯಾ, ನನಗೆ ಇದು ಕೊಡ್ತೀಯಾ, ಅದು ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಎಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮುಂದಾಗೋದು. If you don't give, they don't do. ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. But to encourage the child, what do we do in the initial period? We always say that if you do this, I'll give this chocolate. If you do this one, if you get good marks, then I'll give you one bicycle. As the child grows, we'll start selling that. See, you ought to complete this, then I'll give you chocolate. In this examination, if you come with 100% mark, then I'll give you a big chocolate. Then if you come and you really successful and get very good mark in SSLC, I'll give you a motorbike. All that, slowly, the demand increases, and this thing also, the parental this thing also increases. ಮಗುವು ಚಿಕ್ಕವರಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆದ ನಂತರ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆದ ನಂತರ ನೀನು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ ನಿನಗೆ ಬೈಕ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೀತಾ ನಮ್ಮಿಂದ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. But just imagine if the person, the child grown to adulthood, even so for 20 years, 30 years, and start demanding the parents, if you give me this, then one day I'll do it, then what do you think of that child? ಈಗ ಅದೇ ಮಗುವು 20-25 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ರೇನೆ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. Will you accept that the boy has grown to adulthood or still a babe? ಈಗ ಮಗು ಪ್ರಾಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನ ಇಲ್ಲವೇ ಇನ್ನು ಮಗುವಾಗಿಯೇ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಅಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ That's why Paul says that still you need milk and not solid food. Still you put condition to God that you will be my God only if you fulfill all these things. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಹಾಲು ಕುಡಿಯತಕ್ಕವರೇ ಹೊರತು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನತಕ್ಕವರಲ್ಲ. ನಾವು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳನ್ನು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. In the initial period we make all these things demands, but as you grow you should have developed faith, a full faith, unconditional faith on God. ನೀನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ದಿನೇ ಆತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಅಜಗಜಾಂತರವಾದಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. But how many of us still make a prayer to God saying that, Lord, if you do this, then I will do this? ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಜನರು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ನೀನು ನನಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. You give, Lord, if you give a good job to my child, to my son or to my daughter, or a good marriage, Lord, then only I believe that you are my God.
ದೇವ್ರೆ ನನಗೇನಾದರೂ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ವಿವಾಹಗಳು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. There are certain Christians, even after 30 years, 40 years, they make a prayer to God saying that, if you do this, then I'll come to your church regularly. ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು 30-40 ವರ್ಷಗಳು ಆದ ನಂತರವೂ ಸಹ ದೇವ್ರೆ ನನಗೆ ನೀನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲಯಕ್ಕೆ ನಾನು ತಪ್ಪದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Lord, the next 2 months I will not take any leave. On Sundays I'll definitely come, but you have to do all these things. ದೇವ್ರೆ 2 ತಿಂಗಳು ನಾನು ರಜೆ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಈ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. A few weeks back, one lady came and told me, Pastor, ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ 7 weeks ಇಂದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪಾಸ್ಟರು ಅಂತ. Understood? The other lady told, here, I'm coming to the church from past 7 weeks. Why? Because she thinks by her coming to church 7 weeks, God should do these things. ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ನಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ 7 weeks ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ. What kind of a belief is this? ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ನಂಬಿಕೆ ನೋಡಿ. You scratch my back, I will scratch your back. ನೀನು ನನ್ನ ಬೆನ್ನನ್ನು ಕೆರೆಯುವುದಾದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಬೆನ್ನನ್ನು ಕೆರೆಯುವೆನು. Making a deal with God. ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು It's a business deal with God. Lord, you do these things, I will do these things. ದೇವರೇ ನೀನು ನನಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. Some business people also make a deal. Lord, this year if I get 1 crore profit, I will give you some 5 lakhs offering to you. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಏನೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ದೇವರೇ ನೀನು ನನಗೆ 1 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಲಾಭ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು 5 ಲಕ್ಷ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. It's nothing but, if you do this, I'll come and put one mota. ನೀನು ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದಾದರೆ ನಾನು ಬಂದು ಬೋಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು. This is not that place. ಇದು ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ. God doesn't want you to put your head bald. No, God doesn't like you seeing your bald head. ನೀನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ದೇವರಿಂದ ಆತನು ನೋಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. God wants you to flourish. ನೀನು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. Some people, you can see the people think, some people, I'll roll down this complete street, you give me this. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನಾನು ಈ ಬೀದಿಯೆಲ್ಲ ಉರುಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ದೇವರೇ ನನಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. They are all childish behavior. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಸಿನ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವರ್ತನೆಯು. We bring the old practice to God. ನಾವು ಹಳೆಯದಾದಂಥ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು, ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು, ಸಕಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. We see one fine story here in Bible that we can read in Genesis chapter 28 verse 20-22. Here Jacob, our forefather, you see what kind of a prayer he makes. He says, it's not a prayer, in fact it's a demand. He says, if God, this is the first time he met God, encountered with God, and he speaks to God. ಆದಿಕಾಂಡ 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20ರಿಂದ 22ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ದೇವರನ್ನು ಸಂಧಿಸಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುವಂತ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. So first time when he came to God and he tells him, Lord, if God will be with me, if you are with me, and
keep me in this way that I go, and give me bread to eat, clothing to wear, so that I come again to my father's house in peace. Then, Lord, you shall be my God, and this stone which I have set up for a pillar shall be God's house. Of all that you give me, I will surely give 1/10 to you. See this, he makes a conditional demand. He puts it, if you give me, I'll give 1/10 of my salary, 1/10 of my property, whatever it is. He says, you see, you do all these things, be my watchman, come with me, and be my cook, provide all my food, what I require, be my tailor, give me a good dress, all this. And wherever I go, you follow like a dog. And if you do all these things, then I will give 1/10 of what I make in this business. ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಯಾಕೋಬನು ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದು ನಾನು ಹೋಗುವ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಆಹಾರವನ್ನು, ಉಡುವುದಕ್ಕೆ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಿರುಗಿ ನನ್ನನ್ನು ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿದರೆ ಯೆಹೋವನೇ ನನ್ನ ದೇವರಾಗಿರುವನು, ಮತ್ತು ನಾನು ಕಂಬವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ಈ ಕಲ್ಲು ದೇವರ ಮನೆಯಾಗುವುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನಿಂದ ನನಗೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ 10 ಪಾಲನ್ನು ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆನೆಂಬುದಾಗಿ ಮಾತು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹರಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡುವಾಗ ಯಾಕೋಬನು ದೇವರನ್ನು ಆತನು ಹೋಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆತನಿಗೆ ಕಾವಲುಗಾರನಾಗಿ ದೇವರು ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆತನಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಎನ್ನಿಸುವಾಗ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಆತನಿಗೆ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಆತನು ನನ್ನ ದೇವರು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ 10 ಪಾಲನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈತನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. You see this? A demand, a deal with God. Many a times, don't you think that we are doing the same thing? Lord, if you give me this, then you will become my God. If not, no, you are not my God. If you provide this, you are my God. If not, you are not my God. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ದೇವರೇ, ನನಗೆ ಇದನ್ನು ನೀನು ಮಾಡುವುದಾದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ದೇವರು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನನ್ನ ದೇವರಲ್ಲ. ನೀನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಆಗ ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. I tell you, my dear friends, that is not just Jacob's prayer or Jacob's demand. It is our prayer. Day and day out. This is what we give to God. Tell him, Lord, you do this. Early morning, we take our petition and tell him, Lord, you do this today, I will go. See, some people will say, if you do all this thing in this week, I'll go to your church. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾಕೋಬನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾತ್ರ ಇದಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ದಿನ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿಯೂ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ದೇವರೇ, ನೀನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ಈ ಕೆಲಸನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಂಗಡ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. Don't you think that your God knows to provide all these things? ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂಥ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೋ? Still like a babe, we demand, if you give me chocolate, then I will do this. ಇನ್ನು ಮಗುವಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೇವರೇ ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ, ಈ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. But you just see, first of all, this man Jacob his life was a mess. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೋಬನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿತ್ತು. He was running away from his parents out of fear of his brother. ಆತನು ತನ್ನ ಸಹೋದರನಿಂದ ಭಯಪಟ್ಟು ತಂದೆಯ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. And he is supposed to go to some relatives who are unknown to him so far, and he has to spend his time there only.
ಈಗ ಆತನು ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗೆ, ಅಂದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಎಂದೂ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. His future was bleak and he was not knowing what is in store for him. ಆತನ ಭವಿಷ್ಯತ್ತೇ ಆತನಿಗೆ ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮುಂದೆ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತದೋ, ಏನು ತನಗಾಗಿ ಇದೆಯೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಯದಾಗಿದ್ದನು. That time only he encounters with God. ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ದೇವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. Many times we come to God only when our life is in mess. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಯಾವಾಗ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೋ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ. When there is no other alternatives available, then okay, after all, what is there? Anyway, we are not going to lose anything. So let's listen to God. ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ದಾರಿ ತೋಚದೇ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು, ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಕೊನೆಗೆ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. But still, see this. He puts demand. So his faith on God is what? Is zero. He says, Lord, if you say that these are the things and you do these are the things, you pass in the test of being a God. If not, you are not God, you are not capable, you are not worried about me, you don't show any love to me, because I don't get anything out from you. If you provide all these things only, you are a loving God, you are a very good God, and you are a powerful God. ದೇವರೇ, ನೀನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ನೀನು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣನಾಗ್ತೀಯ, ಆಗ ಮಾತ್ರನೇ ನೀನು ನನ್ನ ದೇವರು. ಇಲ್ಲದಾದರೆ ನೀನು ದೇವರೇ ಅಲ್ಲ. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಂಡ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆಯೇ ಆತನನ್ನು ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. It's okay when you start your spiritual journey, you start as a babe. But as you grow, you cannot be a babe all the time. You have to grow to adulthood, to believe and to have faith, unconditional faith on God. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಆತ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸದೆ ಹೋದರೂ ಸಹ ಆತ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನೀವು ಮಗುವಾಗಿರ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಆತನ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಅಪರಿಮಿತವಾದಂಥ ಷರತ್ತೇ ಇಲ್ಲದಂಥ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಪ್ರಾಯಸ್ಥರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು. The word of God says you should exercise the skill of discerning good and bad. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತ, ಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತವರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. God knows what is best for you. ನಿನಗೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. Even before you make a prayer or a demand, God knows whether you require it or not, and when you require it and how much you require it. ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂಥ ವಿವರವು ದೇವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. Before Jacob was making this demand, a deal with God, God knew the condition of Jacob, from where he is running from to where he is going, and what is his problem. Everything God knew. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೋಬನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಈ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಯಾಕೋಬನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. It's not that after you make prayer only God provides you. Even before you make your prayer, God knows your requirements and He provides before you make the prayer. ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಒದಗಿಸುವಾತನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Chapter 28, Genesis chapter 28:13, before this man Jacob was telling, you will be God if you do this. Before that itself, God has blessed him
all his requirement. That is 28 verse 13 he says, and behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord God of Abraham, your father, and the God of Isaac, and the land on which you lie, I will give to you and to your descendants. Also your descendants shall be as the dust of the earth, you shall spread abroad to the west and east, to the north and to the south. And in you and in your seed, all the families of the earth shall be blessed. Behold, I am with you, and I will keep you wherever you go, and will bring you back to this land, for I will not leave you until I have done what I have spoken to you. ಯಾಕೋಬನು ತನಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಆತನ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಆತನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು, ಆತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದಂತವನಾಗಿದ್ದು 13ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ಅವನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು, ನಾನು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರು, ಇಸಾಕನ ದೇವರು ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು, ನೀನು ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ದೇಶವನ್ನು ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗೂ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯು ಭೂಮಿಯ ಧೂಳಿನಂತೆ ಅಸಂಖ್ಯವಾಗುವುದು. ನೀನು ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳುವಿ. ನಿನ್ನ ಮೂಲಕವೂ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯ ಮೂಲಕವೂ ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಕುಲದವರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದು ನೀನು ಹೋಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ತಿರುಗಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಹೊರತು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾಕೋಬನ ಎಲ್ಲಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಂತ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಆತನಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನವಾಗಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. As a parents, we know what is best for our children and when to give, how to give, where to give. All these things as a parent, we know. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಾಗಿರುವಂತ ನಮಗೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವರನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಮಗುಂಟು. Just because they are demanding, we don't give. Before they demand, before they put the condition, we know what to give to our children. ಅವರು ಏನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಕೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು, ಅವರ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದ್ದು ಯಾವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. Word of God says, if you read Matthew chapter 7 verse 9 and 10, it says, oh, what man is there among you who, if son asks for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will he give him a serpent? If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven will give things to those who ask him? You see here, our God knows what to give and how much to give, where to give. Everything he knows. ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡುವಾಗ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವನಾದರೂ ರೊಟ್ಟಿ ಕೇಳುವ ಮಗನಿಗೆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕೊಡುವನೇ? ಮೀನು ಕೇಳಿದರೆ ಹಾವನ್ನು ಕೊಡುವನೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಕೆಟ್ಟವರಾದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲವರಾದರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ತನ್ನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವನಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂಥ ದೇವರಿಗೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಏನೇನು ನಮಗೆ ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. If a child comes and asks you, as a small child, maybe 1 year, 2 year child comes, babe comes and tells you, if you give me a chocolate, then you will be a good dad. If not, you are a bad dad. ಒಂದು ವೇಳೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವು ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು, ನೀನು ನನಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡುವುದಾದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಪ್ಪ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನೀನು ಕೆಟ್ಟ ಅಪ್ಪ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. Correct? We see this. You just go and give good one chocolate or some ornaments or some gift, then he'll say, oh, you are a good daddy, good daddy. And when suppose the child is looking for something and you go empty-handed and you are not given, immediately say, no, you are a very bad daddy. ಮಗು
ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಚಾಕ್ಲೇಟು ಇಲ್ಲವೇ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಉಪಹಾರವನ್ನು ಆಟದ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಏನಾದರೂ ಕೊಡುವುದಾದರೆ ಆ ಮಗು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಮಗುವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಯೂ ಸಹ ಏನೂ ನೀವು ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ಆ ಮಗು ಹೇಳ್ತದೆ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟವನು ಅಂತ. Correct? ಹೌದಲ್ವಾ? Don't you experience this? ಇದನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿಲ್ಲವೇ? I think parents will know. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. The same thing that we are doing this now to our God. ಅದನ್ನೇ ದೊಡ್ಡವರಾದಂಥ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. As a child, that is okay. But if the child grows to a man of 30, 40 years and still says to father, you are not given this property, so you are not my father. ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಸರಿನೇ. ಆದರೆ ಅದೇ ಮಗು 30 ವರ್ಷ 40 ವರ್ಷ ಬೆಳೆದ ನಂತರ ಆ ಮಗು ತಂದೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ನೀನು ಈ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ. Just imagine this. That's what Jacob has told in this. If you give this, then you are my God. ಇದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಅದನ್ನೇ ಯಾಕೋಬನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ದೇವರೇ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಡುವುದಾದ್ರೆ ಆಗ ನೀನು ನನ್ನ ದೇವರು. Because that time Jacob was not having a faith on God. He did not know who God is. He did not know God's love. He did not know that God provides everything. God takes care of him. So he makes that prayer. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಆತನು ಯಾರು ಮತ್ತು ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದ ಕಾರಣ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. Matthew chapter 6 verse 8 says, therefore do not be like them. Don't have conditional faith. Don't demand God saying that if you do this, then only you become my God. He says, for your God knows things you have need of before you ask. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಅವರ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಡಿರಿ. ಅಂದರೆ ನೀನು ಇದನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀನು ನನ್ನ ದೇವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನೀನು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಭಾವನೆಗಳು ವರ್ತನೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಬಾರದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಅಗತ್ಯವೆಂಬುದು ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿದದೆ. Hallelujah. 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 Whether God provides or doesn't provide, still He is your God. And He knows what is best to be given to you and when to give and where to give. ದೇವರು ಒದಗಿಸುತ್ತಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಆದರೂ ಸಹ ಆತನು ಎಲ್ಲ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ದೇವರಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಏನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. In Habakkuk chapter 3 verse 17, the prophet says a beautiful word. Because yes, a grown-up man, spiritually a matured man, he comes to a stage where he says, though the fig trees may not blossom, nor fruit to be on the vines, through the labor of the olive may fail, and the fields yield no food, though the flock may be cut off from the fold, and there be no herd in the stalls. Yet, yes, I have a business loss. My bank is now zero. And all my properties vanished. Nothing is forthcoming, but still, He is my God. ಇಲ್ಲಿ ಹಬಕ್ಕೂಕನ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅಂಜೂರವು ಚಿಗುರದಿದ್ದರೂ, ದ್ರಾಕ್ಷಾಲತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಸಿಕ್ಕದಿದ್ದರೂ, ಎಣ್ಣೆ ಮರಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಶೂನ್ಯವಾದರೂ, ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳು ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಹೋದರು, ಹಿಂಡು
ಹಟ್ಟಿಯೊಳಗಿಂದ ನಾಶವಾದರೂ ಮಂದೆಯು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗಳೊಳಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರು. ನಾನು ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಸಿಸುವೆನು, ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನಾದ ದೇವರಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸುವೆನು. ಹಾಗಾದರೆ ಆತ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು, ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ನನಗೆ ಏನೇ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿದರೂ ದೇವರೇ, 19ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಕರ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನೇ ನನ್ನ ಬಲ. Hallelujah. ಆಮೆನ್. Hallelujah. Yes. My business is lost. No bank balance. What I expected, nothing is coming. But I have God with me. My God is with me. He is my strength. I know that He is my strength. And He will lift me up one day. On the higher ground, He says, like He'll make my feet like a deer's feet, and He will make me walk on high hills. I know. Now I don't have. I am at loss. Everything vanished from me. And I don't have anything now. But still I believe in my God. He will make me walk on the high hills. ಆಮೆನ್. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ನಷ್ಟಗಳು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳು ನಾನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಸರಿ, ದೇವರು ನನ್ನ ಬಲವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತನೇ ನನಗೆ ದೇವರಾಗಿರುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತ್ಮೀಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು. ಆತನು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಗ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ವೇದನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ದುಃಖದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಆದರೂ ಸಹ ನನ್ನ ದೇವರು, ಆತನು ನನ್ನ ಕಾಲನ್ನು ಜಿಂಕೆಯ ಕಾಲಿನಂತೆ ಚುರುಕು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಉನ್ನತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಕಾಲವು ಬರುವಾಗ ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನೇನು ಕೊಡಬೇಕೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಉನ್ನತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವಂತ ಅಚಲವಾದಂತ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. Here Habakkuk is not saying, Lord, the fruits in my vineyard is not there. If you provide, then you will be my God. My herds have lost, but if you provide back all those things, then only you can be my God. He didn't say all these things. Yes, all these things are gone. But still I know unconditional faith, unconditional belief, and love on God, because he knew that God knows everything and God will provide and God takes care of him. ಇಲ್ಲಿ ಹಬಕೂಕನು ಆತ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು, ದೇವರೇ, ದ್ರಾಕ್ಷಾಲತೆಗಳು ಸಿಗದೇ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ನೀನು ನನ್ನ ದೇವರು, ನನ್ನ ಹಿಂಡಿನಲ್ಲಿ ಮಂದೆಯು ಇಲ್ಲದೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ನೀನು ನನ್ನ ದೇವರು, ಇಲ್ಲವೇ ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳು ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ನೀನು ನನ್ನ ದೇವರು, ಎಣ್ಣೆ ಮರಗಳನ್ನು ನೀನು ಕೊಟ್ರೆ ನನ್ನ ದೇವರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋದರೂ ಸಹ, ದೇವರೇ ನೀನು ನನ್ನ ದೇವರಾಗಿರ್ತಿ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಉಲ್ಲಾಸಿಸುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆತ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Whether Lord I get or I don't get, whether I succeed or I don't succeed, still you are my God and I know you will provide me what I need. ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಸಿಗದೆ ಹೋದ್ರು, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಒದಗಿದರು ಒದಗದೆ ಹೋದ್ರು, ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು, ದೇವರೇ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ನೀನೇ ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ನನ್ನ ದೇವರು, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದನ್ನು ತಕ್ಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀನು ಒದಗಿಸುವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. Shadrach, Meshach, Abednego, the three Jews youth were brought before Nebuchadnezzar, and Nebuchadnezzar asked, the king asked, now will you bow down before me or you hold on to your God? You decide. ಇಲ್ಲಿ ಶಾದ್ರಾಕ್, ಮೇಷಾಕ್, ಅಬೇದ್ನೆಗೋ ಎನ್ನುವಂತ ಮೂವರು ಯವನಸ್ಥರನ್ನು ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅರಸನು ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯು, ನೀವು ನನಗೆ ಆರಾಧಿಸುವರೋ ಅಡ್ಡ ಬೀಳುವರೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, He says in Daniel chapter 3 verse 18, he says,
Shadrach, Meshach, Abednego from 16 onwards answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter. If that is the case, our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us from your hand. That is the unconditional faith. He says, again they said, O king, but even if it doesn't happen, if not, let it be known to you, O king, that we do not serve your God, nor will we worship the gold image which you have set up. ಇಲ್ಲಿ ಶಾದ್ರಾಕ್, ಮೇಷಾಕ್, ಅಬೇದ್ನೆಗೋ ಅವರಿಗೆ ಅರಸನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಡುವಂತ ಉತ್ತರವನ್ನು ದಾನಿಯೇಲನ ಪುಸ್ತಕ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಶಾದ್ರಾಕ್, ಮೇಷಾಕ್, ಅಬೇದ್ನೆಗೋ ಎಂಬುವರು ರಾಜನಿಗೆ, ನೆಬೂಕದ್ನೆಚ್ಚರನೇ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನಗೆ ಏನೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅರಸೇ, ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ದೇವರಿಗೆ ಚಿತ್ತವಿದ್ದರೆ ಆತನು ಧಗಧಗನೆ ಉರಿಯುವ ಆವಿಗೆಯೊಳಗಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಬಲ್ಲನು. ಹೇಗೂ ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸುವನು. ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ರಾಜನೇ, ಇದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ, ನಾವು ನಿನ್ನ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನೀನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಬಂಗಾರದ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. It is not what I desire, but it is only what God desires in my life. It is not my condition, it is my God's condition. ಇದು ನಾನು ಆಶಿಸುವುದಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂಥ ದೇವರ ಆಶೆಯಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ನಾನು ಹಾಕುವಂಥ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲ, ನನ್ನ ದೇವರ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Word of God says, cast your burden upon him, for he cares for you. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಚಿಂತಾಭಾರವನ್ನು ಆತನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರಿ, ಆತನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಚಿಂತಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. So all the worldly thing, our desire on the worldly things, is not going to separate us from the love of God. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಲೌಕಿಕವಾದಂತ ಆಶೆಯು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರಿಂದ ಅಗಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. The worldly things is not going to come in between me and my God, because I have full faith on my God, whatever happens in my life. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನೇ ನಡೆದರೂ ಸಹ ನಾನು ನನ್ನ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅಚಲವಾದಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಲೌಕಿಕವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. I believe that one day you will raise me up and put my feet on the hills. ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಉನ್ನತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವನು ಎನ್ನುವಂತ ನಂಬಿಕೆಯು ನನಗುಂಟು. I may be walking through the dark valleys, and I may be suffering now, and I may lose, even in spite of so many things I lose. But I know my God is one day will raise me up. ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಆದರೂ ಸಹ ನನ್ನ ದೇವರು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಏರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವಂತ ನಂಬಿಕೆಯು ನನಗುಂಟು. As a grown-up person, as a matured person in God, St. Paul says in Romans chapter 8 verse 37, he says, yet in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor power, nor things present or the things to come, nor height, nor depth, nor any other created things shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus. ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪೌಲನು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತನ್ನು ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 37ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಾತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗುತ್ತೇವೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಮರಣವಾಗಲಿ, ಜೀವವಾಗಲಿ, ದೇವದೂತರಾಗಲಿ, ದುರಾತ್ಮಗಳಾಗಲಿ, ಈಗಿನ ಸಂಗತಿಗಳಾಗಲಿ, ಮುಂದಣ ಸಂಗತಿಗಳಾಗಲಿ, ಮಹತ್ವಗಳಾಗಲಿ, ಮೇಲಣ ಲೋಕವಾಗಲಿ,
ಕೆಳಗಣ ಲೋಕವಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ತೋರಿ ಬಂದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಗಲಿಸಲಾರವೆಂದು ನನಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಟು. Hallelujah. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. That is the person who matured, who has got a spiritual maturity. As a babe, we must have started demanding certain things, like a Jacob. Lord, you scratch my back, Lord, I will also scratch your back. If you give me this, and I'll give you this. ಆತ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪೌಲನು ಹೇಳುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ದೇವರೇ ನೀನು ಏನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಸಹ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವೆನು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಏರಿಸುತ್ತಿ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ನೀನು ತಿಳಿದಂಥವನಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಒದಗಿಸುವನಾಗಿದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥವರಾಗಿರುತ್ತೇವಾ? ಇಲ್ಲವೇ ಯಾಕೋಬನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ದೇವರೇ ನೀನು ಇದನ್ನು ನನಗೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ, ನೀನು ನನ್ನ ದೇವರಾಗಿರುವಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವುದಾದರೆ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕೊಡುವುದಾದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ದೇವರಾಗಿರುವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡೋಣ. As we grow spiritually, we have to come to the level of Habakkuk or St. Paul, because they know our God, having provided His own Son, will He not provide us what we need? Definitely. The Word of God says, He has sacrificed His own Son. Then, do you think that He will not give you your need? ಆತ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದಂಥ ಪೌಲನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರವಾದಿಯಾದಂಥ ಹಬಕ್ಕೂಕನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಇರೋಣ. ಅವರಂತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಂಥವರಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವಂಥವರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡೋಣ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ವಂತ ಮಗನನ್ನೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದಂಥ ದೇವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನೇ ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ. Romans chapter 8 verse 32 says, He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us, how shall He not with Him also freely give us all things? Do you think that our God withhold something from us? No, He will provide all the best thing for us. ರೋಮ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 32ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಸ್ವಂತ ಮಗನನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಆತನನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ, ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸದೇ ಇರುವನೇ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಂಥ ದೇವರು, ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ. Hallelujah. 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 We can't still be babes, putting conditional, having conditional faith. Lord, you do this, then only you become my God. If you do this, I will do this. If you do this, I will come here. If you do this, I'll do that. No, my dear friend, that is a childish behavior. Okay, that's okay in the initial stage when you encounter God first time. But as you proceed, you should come to the stage that God has provided His own Son to us. Then how can He hold any good things for us? ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ನಾವು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೇಳಿರಬಹುದು, ದೇವರೇ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನನಗೆ ಮಾಡು, ಅದನ್ನು ಮಾಡು, ಆಗ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರಬಹುದು. ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆತ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಂಥ ನಾವು, ದೇವರು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರವೂ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದನ್ನು ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಶಕ್ತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತವರಾಗಿರಬೇಕು. Let's close our eyes and pray to God. ನಾವು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. Let's not be babes having a conditional faith on God. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಷರತ್ತಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಕಾಣಲ್ಪಡಬಾರದು. God gave His own begotten Son. ದೇವರು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. Do you think that He will withhold any good things from you?
ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆತನು ಮಾಡದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. God knows what is best to be given to us. ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. Surrender yourself. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಿರಿ. Grow spiritually. ನೀವು ಆತ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಿರಿ. Love God unconditionally. ದೇವರನ್ನು ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ. God bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. Heavenly Father, we praise and worship you, Lord, for the wonderful time that you've given us to do. Lord, place our unconditional faith on you because you gave your only begotten Son. The most precious one, what you had, Lord, you gave to us. If that is the case, do you withhold any good things from us? Certainly not. Heavenly Father, before we ask, Lord, you know everything what we need. You are provider. You are taking care of us. Day in, day out. You are, Lord, watching us. Wherever we go, wherever we come, wherever we lie down, Lord, your eyes are upon us, taking care of us. The very thought and intention of us, Lord, you know. What we think, Lord, you know. All our demands, needs, requirements, our future, everything, Lord, you know. Lord, you are so faithful and unconditional love you show upon us. Thank you, Lord, for this. Though we are, Lord, not worthy to receive any good thing from you, before, Lord, we ask, you are providing us. Still at times, like babes, we demand, we put things, conditions. Lord, forgive us. Lord, help us to grow, Lord, spiritually, more and more. Help everyone here to understand your love and put our faith upon you, O Lord Jesus. Bless, Lord, those who are here and those who are not able to come, wherever they are, whether they are in their house or in the hospitals, whether they are sick or healthy. Lord, I pray, touch everyone. Meet all the demands, O Lord Jesus. Bless everyone, O God. In Jesus' precious name I pray. Amen.